सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। सियासत जी अजकल सियासत एक अजिहा लफ्ज़ है जो करीब करीब हर चीज़ नूं अपने कलावे दे विच लै ही लैंदा है ते हर मुद्दे ते सियासत होनी शुरू भी हो जाती है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, बैबल कलां गोलीकांड इंसाफ कदों मिलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले च नवे तो नवा मोड़ आ रहा है, पर सवाल उठता है कि आखिर इंसाफ कदों मिलेगा। ते दूजा बैबल कलां ते दूजा मुद्दा हैगा ऑक्सीमीटर दा। पंजाब दे विच कोरोना काल दौरान आम आदमी पार्टी वालों वंडे जा रहे ऑक्सीमीटर पंजाब सरकार ने भी ऐलान किया है ते दोवें धिरां एक दूजे दे उत्ते वार पलटवार कर रही ने। ऑक्सीमीटर ते गल होवेगी इस प्रोग्राम के दूजे हिस्से च, पर पहला गल बैबल कलां गोलीकांड दी। बैबल कलां गोलीकांड मामले दे विच नवे तो नवा मोड़ रोज आउंदा नजर आउंदा है। तत्काली इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह जो गोलीकांड च मुख मुलजम है, हुण सरकारी गवाह भी बन चुके हैं ते इस दे उत्ते जो शहीद होए कृष्ण भगवान सिंह उन्हां दे परिवार ने सवाल भी चुक दिते ते रुख किता अदालत दा। हुण सवाल इहो है कि गोलीकांड मामले च पिछले करीब 5 साल च नवे ते नवा मोड़ तां जरूर आया है, पर आखिरी मोड़ कदों आएगा, कदों इंसाफ वाला मोड़ आएगा कि जी हां इस मोड़ तो बाद हुण डायरेक्टली इंसाफ मिलता नजर आएगा। सरकारी गवाह वाले नवे मोड़ दे की मायने ने अज गल इस मुद्दे ते कि कदों ते किवें मिलेगा इस पूरे मामले च इंसाफ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। प्रदीप सिंह इंस्पैक्टर दी आके उन्होंने सारी स्टडी की। वो स्टडी तां करनी पैंदी कि उन्होंने प्रोसीक्यूशन की फेवर च दी है या अगेंस्ट दी है। वो उन्होंने स्टडी की, वो स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कोर्ट को कहता कि जी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दी है। कि हुण अगली तरीक कोई जी नेक्स्ट डेट है अगले मंगलवार की है। जज साहब ने ऑर्डर करना है कि उन्होंने कंसीडर करना है कि ये अप्रूवल जी है एडमिट करनी या नहीं करनी। नहीं वो भी अज हाजिर सी, पर उन्होंने स्टेटमेंट पहले हो चुकी है। उन्होंने स्टेटमेंट होने का मतलब ये हो गया कि जो अकरस होया सी, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ सवाल है कि इंस्पैक्टर प्रदीप की गवाही गोलीकांड का सच सामने लिया सकेगी, क्योंकि जिन्नियां भी हुण तक जांचा हुई ने यही जिक्र हो रहा कि ठोस सबूत नहीं मिलते, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी जांच की टीम हो, ठोस सबूत नहीं होंगे। ताकि जो उस समय इंस्पैक्टर सी, उस समय डीजी माफी चाहूंगा SSP का रीडर सी चरणजीत शर्मा का, कि इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह की गवाही सरकारी गवाह बनने दे नाल तुहानूं लगदा है कि इस मामले च सच सामने आ सकेगा? तुसीं अपनी राय सानूं भेज सकदे हो हर रोज की तरह। तुसीं टाइप करना जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ इंस्पैक्टर प्रदीप की जिहड़ी गवाही है वो सच नूं सामने लिया सकदी है, तो तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के बाई। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं इस दे नाल कोई फर्क नहीं पेगा, सच सामने इस गवाही दे नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला, सच नहीं सामने आ सकदा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ? ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਲੇ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ 366 ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਾਹ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦੋਗੇ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਔਰ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ 50 ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ SIT ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਮੇਤ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਵੀ ਸਮੇਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜੂ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜੂ? ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ SLR ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SIT ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵੇਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ IG ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੋਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਕਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ,
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀਟਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 4638 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 2000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 20,000 ਮੀਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 50,000 ਮੀਟਰ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 19,500 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 13 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ
ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ 1400 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ? ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ 20,000 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 50,000 ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾ ਵੰਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਆਖਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਬਈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬੁਖਲਾਟ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਗਈ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਧ ਵੱਜ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ 2.30 ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ 4600 ਤੇ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 2061 ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵੇਚਣ ਡੇ ਜੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 4638 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 69,684 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਪਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 9 ਵਰਨਾਓ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਬਾ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵੰਡਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵੰਡਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਖ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। 30% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ 70% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।